students, welcome back to Bosco Campus Vision. In the last session we discussed about some of the qualitative factors to be analyzed in company analysis. So in this session we will look into some of the quantitative factors to be analyzed. So other than the qualitative factors, certain quantitative factors also influence the stock values of a company, and such factors include earnings, competitive edge, financial leverage, operating leverage, and the production efficiency. So the main quantitative factors are earnings of the company, competitive edge, financial leverage, operating leverage, and the production efficiency. So the first factor is earnings. The earnings of a company decide its stock value in the market. The companies pay dividends from its earnings. Growing earnings result in high valuation of stock. Sometimes the price of a stock may be high but not the earnings. This is because the market anticipates a future rise in the earnings of the company. സോ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂവിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് കമ്പനിയുടെ ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പനി അതിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതും ഈ ഏർണിങ്സിൽ നിന്നാണ്. സോ ചില സമയങ്ങളിൽ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ഹൈയും അതിൻ്റെ ഏർണിങ്സ് കുറവുമായിരിക്കും. ഇത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. കമ്പനിയുടെ ഏർണിങ്സ് ഫ്യൂച്ചറിൽ റൈസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത്. ആൻഡ് എ കമ്പനി മേ ഡിറൈവ് റവന്യൂ ഫ്രം സോഴ്സസ് അതർ ദാൻ സെയിൽസ്. The non-operating income may be generated from interest from bonds, rentals from lease, dividend from securities, and sale of assets. So the investor should analyze the income source diligently. സോ പ്രോപ്പർ സെയിൽസ് വഴി അല്ലാതെയും ഒരു കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏർണിങ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബോൺസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ്, ലീസ്, റെൻ്റൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ്, അതുപോലെ തന്നെ അസറ്റിൻ്റെ സെയില്, ഇതുവഴിയെല്ലാം കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ ഏർണിങ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ഷുഡ് അനലൈസ് ദ ഏർണിങ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി ബിഫോർ ഡൂയിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ്. And an investor should be aware that the income of the company may vary due to the following reasons. That is the change in sales and cost, income tax and other taxes, the depreciation method adopted by the company, the inventory accounting method, and the wages, salaries and fringe benefits. So ഈ കാരണങ്ങളാലെല്ലാം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇൻകം വേരി ചെയ്യാം. So an investor should analyze the earnings properly and find out the correct reason for the variation. So the next factor is competitive edge. Many industries in India are composed of hundreds of individual companies. In IT industry, even though the number of companies is large, a few companies like TCS, Infosys and Wipro control the major market share. Once companies attain a leadership position in the market, they seldom lose it. സോ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ താഴെ നിരവധി കമ്പനികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ IT ഇൻഡസ്ട്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒത്തിരിയധികം കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും അറിയാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പൊസിഷൻസ് കീഴടക്കി നിൽക്കുന്ന 3-4 കമ്പനീസാണ് TCS, ഇൻഫോസിസ്, വിപ്രോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷൻ ഒരു കമ്പനി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വളരെ വിരളമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. സോ വൺസ് എ കമ്പനി ബിക്കംസ് ദ ലീഡർ, ദേ സെൽഡം ലൂസസ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ. So over time they prove their ability to withstand the competition and retain a sizable share of the market. And the competitiveness of a company can be assessed by looking at the following aspects such as the market share, growth of sales and the stability in sales. സോ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് പൊസിഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതി. A comparison should be made of the companies with similar product groups or the result would be misleading. സോ ഒരു സിമിലർ പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനീസുമായിട്ടൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ കറക്റ്റ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പൊസിഷൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സെയിൽസ്. എ കമ്പനി മേ ബി ലീഡിംഗ് വൺ, ബട്ട് ഇഫ് ദ ഗ്രോത്ത് ഇൻ സെയിൽസ് ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോവർ, ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആൻ ഇറോഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ലീഡ്. സോ ഒരു കമ്പനി ലീഡിംഗ് പൊസിഷനിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സെയിൽസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, അതായത് സെയിൽസ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു തകർച്ചയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സെയിൽസ് ഇസ് യൂഷ്വലി ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഗ്രോത്ത് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ്സ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ സെയിൽസ്. ഫോൾ ഇൻ മാർക്കറ്റ് ഷെയർസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ ഡിക്ലൈനിങ് ട്രെൻഡ് ഫോർ ദ കമ്പനി ഈവൻ ഇഫ് ദ സെയിൽസ് ആർ സ്റ്റേബിൾ ഇൻ ആബ്സല്യൂട്ട് ടേംസ്. സെയിൽസിലുണ്ടാകുന്ന ഗ്രോത്തും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഒരുപോലെ നമ്മൾ
ചെക്ക് ചെയ്യണം. പക്ഷേ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഗ്രോത്തും ഉണ്ടെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കും കമ്പനിക്ക് കാണിക്കുന്നത്. So we should assess or analyze the market share, growth of sales and the stability in sales in order to identify the competitive edge of a company. The next factor is financial leverage. The degree of utilization of borrowed money in a business is known as financial leverage. This depends on the financing decision of the company. Capital structure refers to the proportion of long-term debt capital and equity capital in the company. സോ ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി മിക്സ് ആണ്. അതായത് ഓണേഴ്സ് ഫണ്ടിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റേഴ്ഷിപ്പ് ഫണ്ടിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ് ആണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഡെപ്റ്റ് മണി ഓർ ബോറോഡ് മണി ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് മോർ, then the business is said to have a financial leverage. The leverage effect of debt is highly advantageous to the equity holders during a boom because the positive side of the leverage effect increases the earnings of the shareholders. At the same time, during a recession, the leverage effect induces the instability in earnings per share and can lead to bankruptcy. So, ഈ ഡെപ്റ്റ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ലിവറേജ് എഫക്റ്റ് ബൂം പീരീഡിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വളരെയധികം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. അതായത് അവരുടെ ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഒക്കെ കൂടും, ഏർണിങ്സ് ലെവലിൽ ഒരു ഇൻക്രീസും ഉണ്ടാവും. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡ്യൂറിങ് എ റിസഷൻ റെഡ്യൂസസ് ദ ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ആൻഡ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ബാങ്ക്രപ്സി. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക്കൽ ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ലിമിറ്റ് ദ ഡെപ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ടു എ റീസണബിൾ ലെവൽ. സോ ഇങ്ങനൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് ദ ഫോർമുല ഏർണിംഗ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏർണിംഗ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് മൈനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. സോ ഏർണിംഗ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ calculating or identifying the percentage change in the operating profit due to the percentage change in earning per share. The next factor is operating leverage. The presence of fixed cost components in the total cost of a firm is known as operating leverage. It indicates the impact of change in the sales on operating income. If the presence of fixed cost is more than the proportionate of variable cost, operating leverage is high and vice versa. സോ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ഉണ്ടാവും, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും, ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാറില്ല. അതേസമയം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഐറ്റംസ് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം കുറയാനായിട്ടൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അധികമായിട്ട് ഇൻകം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ലോസിലേക്ക് പോകും. സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടി നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ ഹൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൂടി നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനെ ലോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. To a large extent, operating leverage is determined by the technology. For example, telephone companies, iron and steel companies, and electric utilities have heavy investment in fixed asset, leading to high fixed cost and operating leverage. On the other hand, cosmetic companies and consumer good companies may need significantly lower fixed cost and hence lower operating leverage. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിൽ ഒരു ഹൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറവായിട്ടുള്ള കമ്പനീസിൽ ഒരു ലോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജും വരാനാണ് സാധ്യത. സോ ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഓഫ് ദ ഫേം ബിക്കോസ് ദ ഫേം വിത്ത് ഹൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ബൈ ദ സൈക്ലിക്കൽ ഡിക്ലൈൻ. The operating efficiency of the firm determines the profit expectations of the company. സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എബിറ്റ്. And in that, contribution is equal to sales minus variable cost and EBIT is equal to contribution minus fixed cost. And the degree of operating leverage shows the percentage change in profit due to the percentage change in sales. And the last quantitative factor is production efficiency. Production efficiency means producing the maximum output at the minimum cost per unit of output. This efficiency measures how well the production or transformation process is performing. Increasing efficiency boosts the capacity of a business without any change in the number of inputs employed.
all businesses should try to operate efficiently. സോ പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. സോ പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസിയിലൂടെ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. However, this is particularly important for a growing business. Efficient production efficiency enables the firm to produce goods at a lower cost than competitors and generate more profit possibly at lower prices. സോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേമിന് അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെയും കാട്ടി കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുകയും അതുവഴി കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും. To withstand the competition, a business must be at least as efficient as its main competitors to survive successfully in the long run. So thus an increase in production efficiency results in the increase in profitability, low operational cost and the optimum use of company resources. So production efficiency എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. So while doing a company analysis, it is very much important to analyze the production efficiency of that particular company. So these are the various quantitative factors to be analyzed in a company analysis. These are called quantitative factors because they can be measured in terms of values. Hope all are clear with the topic. Thank you.